तेरे को दे के सानू सारे में सिखा सके मेरे खुदा पिता। एक एक जन की समझ नूं खोल दवी पिता, एक एक जन की समझ नूं खोल दवी पिता। अज तेरे वचन तो कोई खाली ना जावे पिता, तेरे वचन तो खाली ना जावे मेरे खुदा पिता। एक एक जन वचन नाल भर दवी मेरे खुदा पिता, तां जो पिता तेरे वचन दे द्वारा पिता असीं बचदे हां मेरे खुदा पिता। ये जीवन की रोटी है मेरे खुदा पिता, एक एक जन जीवन की रोटी खानी पवे मेरे खुदा पिता। ये वचन द्वारा पिता इन्हां दे घराने बच जाण पिता, इन्हां दे परिवार बच जाण मेरे खुदा पिता जी। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु जी। मेरी छोटी बेनती में अपने हाथ होते कबूल करना, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन। और प्रभु दे दास अज दा वचन लैके आउणगे सारे ताली नाल स्वागत। हालेलुया, 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 हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ? हालेलुया, हालेलुया, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ? हालेलुया, मैं भी खुश हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। हालेलुया, प्रभु ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਭ? हालेलुया। वो अपना वचन घल के अपने लोगों को चंगा करता ते आने वाली कमाई तो बचाउंदा वा। हालेलुया। कौन वचन नूं घलदा? खुदा। हालेलुया। जदों खुदा दा वचन आउंदा ते ओह की करदा वा? कार्य करदा वा। हालेलुया, हालेलुया। ओह की करदा वा? कार्य करदा वा। हालेलुया। वचन इदां ही नहीं चला जाता, वचना वचन जो आउंदा वो काम करदा वा। हालेलुया। उस वचन नूं ग्रहण करन लई अगर साडे जीवनां दे विच ਉਹ ਭੂਮੀ ਆ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੀਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਕਿ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੋ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ ਵਾ तो कादे लिए मिलता है फल आवे, फसल आवे ना मेरे, मैं इस फसल द्वारा ठीक है खावा पीवा इनू और संतुष्ट होवां। हालेलुया। और जो खुदा अपने वचन को भेजदा ते उदों की चाहुंदा वा? जो खुदा साडी इस भूमि दे विच वचन दे वा तो साडे तो की अपेक्षा करदा वा, की चाहुंदा वा? फल लेके आइए। हालेलुया। की लेके आइए? फल लेके आइए। हां, जे साडी भूमि साडा ये वचन तैयार होगी तो फिर ਅਸੀਂ इस भूमि ਦੇ ਵਿੱਚ फल ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਹੋਗੀ तो फिर इस फल ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਪਏ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਨਾ? ਪੰਛੀ ਆਏ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੜਦਾ कौन कौन परमेश्वर के उस वचना से गौर करता का वचन सुनाया जाता और प्रभु के सेवक दसदे आ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ वचन की कितनी महत्ता साडे जीवन दे विच है देनी का नहीं कि तुसी बोली जाओ कोई गल नहीं साडी सिर ते कोई असर नहीं होना बड़ा कई बार परमेश्वर की हजूरी दे विच छोटे जे काम लई जेड़ा परमेश्वर ने सानू दिता वा ओदी बदौलत असीं दिता वा ओदी बदौलत असीं काम करके साडे पैर हट पैर चलदे आ अगर वो अपनी कृपा का हथ साडे ते को हटा दे ते असीं कुछ भी नहीं कर सकते कि ओदी कृपा वा कितना महान परमेश्वर है असीं कितनियां भी गलतियां करदे आ पर फिर भी सानू की कर दिंदा वा माफ करदा वा पर असीं ओदी माफी दी कदर नहीं करते हालेलुया ते ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਹਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਂਗਾ ਤੇ ਗਰਾਮਾ ਭਰਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਓ ਚਰਚ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਜੋਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇਲੂਇਆ परमेश्वर के वचना दे विरुद्ध हालेलुया ते उन्हें मैसेज सुन लिया पर उसका ना रिप्लाई दिता पर वो चला गया मैं क्या मैं वो ये भी मैसेज किया मैं क्या ड्रामे की चिंता ना करो ड्रामा में तेरा मैं करूंगा जबरदस्त सेवक
के शब्दां ਨੂੰ कई बार अनगोलिया करते हैं, सुन दिंदे आ, कोई गल इन्हां ਨੂੰ बोली जाण दो, इन्हां दा काम ही आ बोलना। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਚਰ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ, ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ, ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਸਮੇਂ 10 ਵਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ, 11 ਵਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 3 ਘੰਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੰਨਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗਾਇਕ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ, 4 ਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਹਨਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ? पैसा बहा देते हैं अपनी जिंदगी, क्योंकि मौत और जिंदगी का अख्तियार सिर्फ परमेश्वर को है। फिर असि इन्नी गल नूं जानते तो फिर साडी बुद्ध क्यों बंद है? मतलब परमेश्वर के वचनां की कदर नहीं करते, पढ़ते भी हाँ, सुनते भी हाँ, पर उहदे उत्ते चलते नहीं है। परमेश्वर की कहता विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ मैं करने की शक्ति रखता हूं। ये साडा विश्वास सिर्फ बोलने का या सुनने द्वारा ही बस, असि सिर्फ विश्वास को बोलते ही हाँ कि साडा परमेश्वर ते विश्वास आ वो करूंगा। विश्वास ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। कि उन्होंने जीवन परमेश्वर के मुताबिक है। असि तो परमेश्वर को जान लिया वा,
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ तो ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ फ्राइडे को कल बंदगी करने नहीं आ जाना आगे अदा घंटा घंटा 2 घंटे ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਹਾਂ दुनिया के विच चार सवेरे मेहनत करके अपनी ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ नहीं गई पर परमेश्वर की कृपा साडे उत्ते होई कि साडी आत्मिक बुद्ध खुल गई आ ते असीं प्रभु दे लहू दे नाल धोते गए हां ते बचाए गए हां ते ओदे बचाव दा कदर अज परमेश्वर दे लोकां दे विच साडे जीवनां दे विच क्यों नहीं आ क्यों क्यों असीं यीशु मसीह दी कुर्बानी नूं इदां ही समझ रहे हां क्यों ਉਹਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਕੋਈ ਮੇਮਣੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ कि पाप क्षमा हो जान पर साडे पिता ने अपने बेटे के द्वारा प्रभु यीशु ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ किथे गया साडा वचन पढ़न की जिंदगी किथे गया साडा प्यार जिथे असीं परमेश्वर दे नाल अपने जीवन की शुरुआत कीता सी जो परमेश्वर ने वादे कीते सी कि परमेश्वर मैं तेरे विच ईमानदारी नाल चलूंगा मैं परमेश्वर तेरे अगे इन्ने घंटे प्रार्थना करूंगा किथे गया जीवन साडा पैर एक दुनिया दे विच एक परमेश्वर दे विच ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उस खुदा ने जेड़ा प्लान अद्भुत सी कि जेड़ा रिश्ता उस अदन के बाग दे विच इंसान नाल टुट गया सी उन्हें अपने बेटे के द्वारा जोड़ दिता परमेश्वर के वो जी दीवार सी वो जेड़ा पर्दा सी वो यीशु के द्वारा दीवार गिर गई तो पर्दा फट गया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਮਿਲੇ ਪਰ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਪ ਆ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ स्वर्ग साडा जीवन इस जीवन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਨਾ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੱਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਲੇ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ लिखा जो जानते हुए नहीं करता वो की करता वा करता पाप करता वा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ ਮੌਤ ਆ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਲਿਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ ਮੌਤ ਆ ये मौत नहीं आ मौत के सारे जहान में चल जाना एक मौत सानू होर मिलने वाली अगर असि परमेश्वर की आवाज नु नहीं सुनिया फिर सुना जीवन दे विच परमेश्वर दे विच आ के असि वही दुनियावी गल्लां नहीं आ वही साडे मूंह तो मजाक वही साडे जीवन दे विच गल्लां सीरियस ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ सर इतने मदीना आप कहते हैं सर कौन की देते हैं इज्जत देते हैं डर दे मारे असि कदे सानू कदे नौकरी तो काम तो ना है कट दो है ना
ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਰ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਈ ਕਮਰਾ ਚ ਭੂਲੇ ਕੇ ਸੁਤੇ ਤੇ ਵੱਡਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔੜਾ ਪਰ ਸੱਚ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਨਿਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਸੱਚ ਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਲਤਾੜਦਾ ਵਾ। ਨਲਾਈ ਤਲਾਈ ਸੂਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਆਪ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਖੂਨ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਲਈ ਖੋਲ ਦਊਗਾ। ਅਜਮਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਮਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ?
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਜਨ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਪੜਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸੀ ਦੁਬਈ ਤੇ ਨਾ ਫਰਾਈਡੇ ਪਿਛਲੇ, आज हो गया। जल्दी 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 आओ, कुछ समय नहीं अपने को जा। अपने को सिर्फ 9 मिनट आ, जल्दी आ जाओ क्योंकि वचन मैंने लगता भी अपने को नहीं होना। जल्दी। हालेलुया। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਵਚਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਘਰ ਰਗੜੇ ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਇਆ ਜੀ ਵਚਨ? ਦੂਸਰਾ ਕਰੋਥੀਓ ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਜਨ ਨਾਲ 2000 ਤਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਘਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਜਾਏ ਦੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਜਾਏ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ 21 ਆਇਤ ਕੀ ਪੜਿਆ ਵਾ? ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਇਆ? ਧੰਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? 25 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ? ਹਾਏ, ਹਾਏ, ਹਾਏ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਹਨਾ? ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ
ਕਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਲਾਨਤ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਭੁੱਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਏ ਲਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲੀ, ਸਵਰਗ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਜਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੱਤੀ ਦੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਤਦ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਆ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦਾ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜਿਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਵਰਗ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈ? ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ? ਦੋ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ?
स्वर्ग आ साडा जीवन अदन का बाटीदार आ जिथे परमेश्वर रहना चाहुंदा कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ स्वर्ग बनाया क्या वा? अगर साडा जीवन स्वर्ग आ फिर साडा दुआ करन नूं भी मन करूगा फिर साडा वचन पढ़न नूं भी मन करूगा फिर साडे विच कोई ईर्षा नहीं होगी फिर साडे प्रति दूसरे प्रति कोई भी गुस्सा नहीं होगा हालेलुया 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 ਅਸੀਂ अगले फ्राइडे सीखांगे दो गल्लां नूं होर पहली गल ਅਸੀਂ अगर स्वर्ग दे राज दे विच बढ़ना वा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ ਰੂਪੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੜਨਾ ਵਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਿੰਨ ਐਤ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਐਤ ਲਿਖ ਲਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੂਸਰਾ ਯਕੂਬ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 1 ਤੇ ਉਹਦੀ 15 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਆਇ ਬਣਨਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ पवित्र करना हालेलुया मत्ती 18 3-4 पहला पतरस 3 ਦੀ 1 ਦੀ 15 ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਵਾ ਹਫਤਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ हालेलुया हालेलुया आइए सब अपनी आंखों को बंद करांगे दुआ रबाशे के संदाला रबासा का नमना नमेशम दले के तेरिया रबाशे के संदाला रबासा को तो नमना नमदरिया प्रभु आज दी खुदाओं दा बाणी दी खुदाओं दा धन्यवाद हो प्रभु थोड़ा धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदाओं दा प्रभु सचमुच प्रभु ताड़े जीवन दे विच सीरियस हो सके ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ खुदाओं दा प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच खुदावंदा मैं प्रभु दी बरकत ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ खुदावंदा प्रभु अपने बुद्ध ਨੂੰ खोल दे प्रभु खुदावंदा दी बुद्ध खुलवे पाए खुदावंदा ताड़ी बुद्ध साडे अंदर होनी पाए खुदावंदा यीशु मसीह के नाम दे विच खुदावंदा हर एक जन खुदावंदा प्रभु ताड़े बचन ते चल सके खुदावंदा मैं यीशु मसीह के नाम दे विच खुदावंदा ओ प्रभु जी खुदावंदा हर एक जिंदगी को ब्लेस करता हूं प्रभु जी दया कर खुदावंदा इन्हां दी आत्मिक बुद्ध खुलवे दया ते बड़ा फर्क प्रभु जी आपने दया की है उसलिए मैं थोड़ा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया छोटा परिंदा होंगे उसके बाद ਅਸੀਂ आखिरी प्रार्थना करेंगे हालेलुया साजना मिलके भजन गावांगे हालेलुया धन्यवाद हालेलुया बच्चे के सब नाम हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा हालेलुया
बेटा है